كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما رب إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله
والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من
بعده وترى الظالمين لما رأوا إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
ألا إلى الله تصير الأمور. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته
إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, dan insyaallah kita akan masuk di bab yang ke-11. Bab 11 ya, tinggal satu bab lagi. Ya, setelah penulis kitab menjelaskan ya berbagai macam bab masalah keutamaan Islam, kemudian beliau mengingatkan bab berikutnya, babu ma jaa fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba. Bab yang menjelaskan tentang ghurbatil Islam, tentang keterasingan Islam
ya, dan keutamaan orang-orang yang dianggap asing. Ya, jadi Islam memang ya dari awal Allah turunkan dalam keadaan asing. Kenapa? Yang pertama kali berislam itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang diri. Ya, bahkan beliau pernah ditanya, Muhammad siapa yang masuk Islam? Beliau mengatakan, abdun wa hur, seorang hamba, seorang budak, dan seorang yang merdeka. Siapa yang budak itu? Bilal. Siapa yang merdeka? Abu Bakar Siddiq. Cuma 2 orang. Ya, ini Rasul di awal-awal Islam ditanya seperti itu, saking terasingnya beliau. Ya, maka Rasul ketika diutus itu seorang diri, maka tentunya beliau adalah orang yang paling asing. Nah, dan ternyata bahwa Islam yang asing itu memiliki keutamaan khusus. Ya, maka di sini beliau mengatakan bab yang menjelaskan tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang teranggap asing. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah orang-orang yang mereka mengamalkan agamanya kemudian teranggap asing gitu ya, bukan orang yang yang penting beda sama orang lain, beda sama kebanyakan orang, bukan itu. Jadi keterasingan itu muncul dan terjadi karena berpegang teguh dengan Islam itu sendiri. Ya. Maka para ulama menyebutkan bahwa keterasingan Islam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, terasing yang sifatnya mutlaqah. Kapan itu? Yaitu setelah keluarnya Dajjal. Jadi menjelang hari kiamat kelak Allah turunkan Dajjal. Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Setelah itu apa? Akan muncul angin. Ya, angin yang sangat lembut. Tidaklah angin ini melewati orang-orang beriman. Sekecil apapun iman mereka, maka akan meninggal seluruh orang beriman. Dan mutlak di situ. Islam gak ada sama sekali. Ya, Islam gak ada sama sekali. Bahkan Rasul menyebutkan la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat sampai datang suatu masa di atas muka bumi ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat Allah. Ya, ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ya, dan saat itu adalah apa? Keadaan manusia yang terburuk. Itu ketika mereka mendapati masa itu. Ya. Adapun yang kedua adalah keterasingan yang sifatnya muqayyadah, yaitu terbatas. Yaitu mungkin di satu zaman, di satu tempat, atau syariat tertentu. Ini terasing. Ini sifatnya muqayyad. Ya, ada mungkin di waktu tertentu ya, ini Islam terasing. Atau tempat tertentu. Misalkan sekarang ya, misalkan di negeri Saudi ya, Islam itu Masya Allah di sana. Bukan terasing lagi di sana, di tempat itu. Tapi kalau kita berpindah ke negeri yang lain, negeri-negeri musyrikin misalkan, Islam terasing, sangat sedikitnya mereka. Ya, nah itu. Atau syariat Islam yang terasing. Ya, bahkan ini muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka merasa asing gitu, syariat Islam itu asing. Makanya orang semuanya, banyak orangnya kaget sekarang ya. Masa ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh kan gitu ya. Padahal apa? Di zaman dulu kejayaan Islam semua orang tahu. Ya, semua orang tahu. Ternyata apa? Di zaman tertentu ternyata apa? Di situ malah dianggap asing. Nah, penulis kitab di sini beliau mendatangkan satu ayat Al-Qur'an. Terdapat di dalam surat Hud ayat ke-16. Allah berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhaun 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum." Kata Allah, falaula, maka kenapa? Ya. Kana minal qurun, dari kalangan suatu generasi sebelum kalian, ulu baqiyatin. Ya, orang-orang yang punya keutamaan, yang yanhaun 'anil fasad, mencegah dari kerusakan fil ard, di bumi ini, illa qalilan, melainkan sedikit sekali, mimman anjayna minhum, dari orang-orang yang kami selamatkan di antara mereka. Jadi syahidnya di situ Allah mengatakan illa qalilan, melainkan sedikit sekali. Orang yang mau apa? Orang yang mereka mencegah, melarang dari kerusakan di bumi. Apa makna kerusakan di sini? Kerusakan itu adalah kemaksiatan, perbuatan dosa dan kesyirikan. Itu kerusakan. Ya, jadi pokoknya setiap orang berbuat
dosa itu adalah sebenarnya kerusakan, apalagi kesyirikan, ya, yang merusak alam itu syirik kepada Allah. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Allah mengatakan, mereka orang musyrik mengatakan Allah punya anak. Allah mengatakan sungguh kalian telah datang dengan membawa perkara yang mungkar. Ternyata apa? Ucapan orang musyrik ini mengundang reaksi langit, bumi dan gunung. Apa reaksinya? Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda aulir rahmani walada. Langit hampir runtuh, bumi hampir terbelah, gunung hampir hancur. Kenapa? Karena mereka menuduh Allah punya anak. Perhatikan ya, kerusakan bumi itu kenapa sebabnya? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adiknya kemaksiatan. Ya, kemaksiatan. Itu semua kemaksiatan yang ada hakikatnya adalah apa? Itu menyebabkan kerusakan. Nah, ini Allah mengatakan illa qalilan, melainkan sedikit sekali di antara mereka orang-orang yang kami selamatkan. Nah, ini ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian penulis kita beliau mendatangkan beberapa hadis. Di antara hadis yang pertama, beliau mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, marfu'an, ya, secara marfu'. Maksudnya marfu' itu adalah hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi. Hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi. Gitu ya. Rasul bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Kata Nabi, badal Islam, dulu Islam muncul ghariban, dalam keadaan asing. Asing itu apa? Sedikit. Ya, di mana yang namanya asing mesti sedikit. Yang tadi saya gambarkan sampai Rasul ditanya, ya Muhammad, yang ikut kamu berapa orang? Cuman seorang yang merdeka, satu orang budak, Abu Bakar dan Bilal, kan gitu. Dan kata Nabi, wa sayaudu kama bada'a, dan akan kembali asing seperti sedia kala. Tapi kata beliau, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah, ya, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Insyaallah ini. Kata Rasul mengatakan tuba, beruntung. Jadi tuba itu, para ulama banyak penafsiran. Ada menafsirkan tuba itu sebagai syajaratun fil jannah, pohon di surga. Yang Rasul menyebutkan bahwa di surga itu ada pohon, yang mana orang kalau mengelilingi pohon ini, ya ini pohon seperti ini, dikelilingi ini 100 tahun, itu baru sampai ke ujungnya kembali. Start di sini, terus 100 tahun baru sampai sini lagi. Insyaallah ya, itu pohon di surga, tuba. Dan makna yang lain bahwa tuba itu adalah salah satu nama dari nama surga. Ya, ini. Jadi Allah akan memberikan pahala kepada siapa? Orang-orang yang dianggap asing. Dengan apa? Mendapatkan tuba, keberuntungan, mendapatkan surga, mendapatkan pohon di surga, kan gitu. Ya, Masya Allah. Jadi perhatikan. Jadi kita kembali, Rasul mengatakan Islam dulu awal muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti sedia kala. Insya Allah ya. Maka ya memang demikian bahwa zaman dikatakan zaman setiap semakin jauh, kullamal ahadu bir rasuli akrab kana sawabu aghlab. Suatu zaman setiap kali lebih dekat dengan zaman kenabian, maka kebenaran yang apa? Mendominasi di situ. Maka kebalikannya, semakin jauh dari zaman kenabian, maka yang mendominasi adalah apa? Kebatilan. Kebatilan di situ. Makanya bagaimana kita itu bisa menyebarkan ya kebenaran di tengah-tengah umat manusia. Maka jangan sampai apa? Islam itu semakin terasing. Karena keterasingan itu diantara muncul karena apa? Karena kejahilan kebanyakan umat manusia. Sehingga Pak, ajaran Islam dianggap aneh ya. Ada orang aneh, ajaran baru, Masya Allah. Dulu di zaman Nabi, zaman para sahabat, itu dianggap sebagai perkara yang penting, sekarang dianggap sebagai aneh. Contoh saja teman ya, orang zaman sekarang lihat pemuda sholat 5 waktu di masjid, aneh pol itu, aneh itu katanya dicari polisi, gitu. Orang seperti itu, ya dianggap sebagai ciri teroris. Masya Allah, ya padahal ini adalah amaliyah yang senantiasa dijaga para sahabat. Nah, ini akan muncul kembali asing.
Maka dalam hadis berikutnya, warawahu Ahmad min hadis Ibnu Mas'ud wa fihi, diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud, di dalamnya ada lafaz qila manil ghuraba. Wahai Rasul, siapa itu orang yang terasing? Qala, Rasul mengatakan an-nuzza'u minal qabail, orang-orang yang dia terusir dari kampung halaman mereka. Insyaallah ya, saking mereka berpegang teguh dengan agamanya sampai mereka diusir dari kampungnya sendiri, dari kabilah sendiri. Ya, wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, al-ghuraba'u alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Bisa dibaca yasluhun, bisa dibaca yuslihun. Jadi orang yang asing itu alladzina yasluhuna, orang-orang yang mereka tetap baik, ya tetap berusaha soleh, idza fasadan nas, ketika umat manusia rusak. Kalau dibaca yuslihun, itu orang-orang yang mereka melakukan perbaikan ketika keadaan manusia itu rusak. Perhatikan, kita ambil pelajaran di sini kata Rasul. Berarti siapa orang yang asing itu yang akan beruntung? Itu orang yang tetap soleh, tetap baik walaupun keadaan manusia rusak. Atau orang ketika melihat kebanyakan manusia rusak, dia bersabar untuk apa? Melakukan perbaikan. Ya, tetap melakukan perbaikan. Makanya kita kembali ayat pertama tadi. Bagaimana orang-orang yang ya mengajarkan kebaikan, mengingkari kemungkaran semakin sedikit. Ini ya, Masya Allah. Maka beruntung ini ya kalau Allah menjadikan kita ya orang-orang yang tetap ingin baik, bahkan berusaha memperbaiki orang lain. Ya, dan pasti kita terasing. Dimanapun kita berada terasing kita. Ya, terutama di negeri-negeri yang memang jauh dari zaman kenabian waktunya, ya jarang ulama di situ. Karena memang ya semakin banyak ulama semakin baik negerinya, semakin rusak ulamanya, semakin sedikit ulamanya, semakin rusak negeri itu. Masya Allah ya. Iya, makanya Rasul menyebutkan bahwa innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yanzi'uhu biqabdil ulama. Rasul mengatakan Allah tidak pernah mencabut ilmu langsung dari hati para hamba. Tetapi apa? Allah mencabut ilmu itu dengan apa? Mewafatkan para ulama. Satu ulama wafat, ulama betul-betul robani ya, bukan ulama pencabulan itu, bukan. Ulama betul robani. Satu ulama mati, Masya Allah. Ini musibah di dunia itu. Sampai Rasul mengatakan hatta idza lam yabqa alimun, sampai datang suatu zaman tidak tersisa seorang alim pun. Apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai tokoh, sebagai pemimpin. Apa yang terjadi? Fa'usu'ilu, ditanya mereka, fa'aftau bighairi ilm, berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fa'adallu wa'adallu, mereka tersesat dan mereka menyesatkan orang lain. Coba, insyaallah ya, ini banyak kerusakan itu dari situ munculnya, sehingga terasinglah Islam itu. Dari mana asingnya? Munculnya dari orang Islam itu sendiri. Memang banyak pihak yang sengaja menjadikan Islam itu seakan-akan syariat yang nggak tahu orang mana gitu. Ya, innalillah. Ya. Warawahu Ahmad min hadits Sa'ad bin Abi Waqqas, di dalamnya ada riwayat, ada ucapan Nabi, fatuba yauma idzin lil gharabai idza fasadan nas, maka beruntunglah di hari itu bagi orang-orang yang terasing. Kapan itu? Idza fasadan nas, ketika manusia kebanyakan mereka rusak. Gitu ya. Dalam hadis diriwayatkan Tirmidzi dari hadis Katsir bin Abdillah dari bapaknya dari kakeknya, Rasul mengatakan fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Beruntunglah bagi orang-orang yang ghuraba, yang terasing. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna, itu orang-orang yang mereka memperbaiki ma afsadan nas, apa-apa yang dirusak manusia dari sunnahku. Saya perhatikan. Kapan sunnah itu dirusak? Dengan munculnya banyaknya kebid'ahan. Satu kebid'ahan yang dimunculkan hakikatnya merusak sunnah Nabi. Kan gitu. Makanya Rasul mengatakan apa? Orang yang beruntung itu, orang yang ghuraba itu, yang asing itu adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan atas apa yang diperbuat manusia ngerusak sunnah Nabi. Masya Allah ya. Makanya siapa kalau bukan ahlu sunnah? Nggak ada lagi itu. Ya, ahlu sunnah itu adalah apa? Itu benteng pertahanan terakhir Islam. Yang apa? Akan mempelajari sunnah Nabi,
dia mengamalkannya, dia mendakwahkannya, dia membelanya di situ. Ya, dia membelanya sunnah Nabi itu. Siapa ahlu sunnah? Ya, bukan selainnya. Maka apa digambarkan luar biasa. Apalagi kita di akhir zaman sampai digambarkan al-Imam Malik rahimahullah beliau menggambarkan as-sunnah kasafinati Nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharaq, kata beliau. Ya, sunnah Nabi itu laksana perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang menaikinya dia akan selamat, dan siapa yang meninggalkan perahunya Nabi Nuh akan tenggelam. Coba di zaman itu ketika Allah mendatangkan ya mara bahaya, musibah kepada umatnya Nabi Nuh, itu cuma dua pilihan. Naik perahunya Nabi Nuh selamat, meninggalkan perahu akan tenggelam. Sudah. Ternyata apa? Imam Malik menggambarkan bahwa berpegang teguh dengan sunnah Nabi seperti apa? Mau atau tidak kita naik perahu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, makanya Masya Allah ya, maka kalau kita dipilih Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang perhatian dengan sunnah Nabi, maka ahlu sunnah itu adalah orang yang paling gembira mendapatkan sunnah satu Nabi. Masya Allah, senangnya luar biasa. Ya, melebihi dia mendapatkan dunia beserta isinya. Kenapa? Masya Allah, ini ajaran Nabi kita ini yang akan mendatangkan keselamatan. Kan gitu ya. Nah ini Masya Allah. Ini hadis luar biasa ya. Kemudian yang berikutnya kata penulis kitab, beliau mendatangkan hadis yang berikutnya. Wa an Abi Umayyah qala, dan dari Abi Umayyah beliau mengatakan, sa'altu Aba Sa'labah al-Khushani kaifa taqulu fi hadhil ayah. Ya, dari Abi Umayyah beliau mengatakan, aku bertanya kepada Abu Sa'labah al-Khushani, apa pendapatmu tentang ayat ini? Yaitu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya, Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kalian memikirkan kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla, yang mana orang-orang yang tersesat tidak akan membahayakan untukmu idza tadaitum, apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Perhatikan. Insyaallah ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, adalah kalian itu perhatian terhadap urusan kalian sendiri. Ya, dan orang-orang yang tersesat sedikit pun mereka tidak akan membahayakan engkau jika engkau telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Perhatikan. Ini Abu Sa'labah ketika beliau ditanya tentang ayat ini, apa maknanya? Maka beliau mengatakan, ama wallahi laqad sa'altu anha khabiran. Ya, maka demi Allah, aku telah menanyakan ayat ini kepada khabiran. Ya, kepada orang yang paling tahu. Siapa itu maksudnya? Rasulullah. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menanyakan hal itu kepada Rasul. Ketika apa kita ambil di situ? Bagaimana para sahabat? Para sahabat itu orang yang sudah faham bahasa Arab. Mereka faham bahasa Al-Quran. Tapi apa? Untuk memahami ayat, mereka menanyakan dari Nabi. Kok ada orang sekarang mereka cuman berbekal dengan terjemahan Al-Quran, tafsirkan sendiri. Coba para sahabat, mereka bisa bahasa Arab, fasih lagi. Ya, tapi apa? Untuk memahami ayat Al-Quran, bagaimana? Mereka menanyakan kepada Rasul. Nah, jadi ulang lagi Allah mengatakan, ya orang beriman, hendaklah kalian memikirkan diri kalian sendiri. Apa tafsiran Nabi? Rasul mengatakan, bali tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Akan tetapi hendaklah kalian saling memerintahkan yang baik dan saling mencegah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aitum syuhhan muta'an, sampai engkau mendapati ya pelit yang diikuti. Ya, jadi yang diperturutkan, pelit yang diperturutkan. Ya, pelit, orang tidak mau mengeluarkan hartanya, zakat nggak dibayar. Ya, kemudian untuk korban setahun sekali pun iman. Ya, ini malah maunya arisan. Seekor sapi untuk berapa Pak? 300 orang, 90 orang gitu ya. Nah ini, itu sangat pelitnya mereka. Perhatikan, sampai Rasul mengatakan, jika engkau mendapati suatu kaum yang syuhhan muta'an, ya, pelit yang sudah diperturutkan, ya, diikuti, wahawan muttaba'an, hawa nafsu yang diperturutkan,
wa dunya mu'saratan, dan dunia yang lebih diutamakan, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, dan setiap orang dia takjub, bangga ya dengan pendapatnya sendiri. Coba perhatikan, orang lebih bangga dengan pendapatnya daripada Al-Quran, daripada hadis. Nah, kalau sudah itu muncul, apa kata Rasul? Fa'alika binafsika, hendaklah engkau pikirkan dirimu sendiri, wada angkal awam, dan tinggalkan orang-orang umum. Ini Masya Allah ya. Jadi ini keadaan di akhir zaman. Apa tadi? Pelit yang ditaati. Jadi orang, nggak ada orang bayar zakat, ya, nggak ada orang berkurban, nggak ada orang bersedekah, gitu ya. Kemudian hawa nafsu diperturutkan, bukan dalil yang diperturutkan. Hawa nafsu itu bisa dalam urusan duniawi, terlebih lagi dalam urusan agama. Itu ada orang yang memperturutkan hawa nafsu. Ya, Masya Allah. Kemudian wa dunya mu'saratan, dunia yang lebih diutamakan, dipentingkan daripada akhirat. Yang ketiga, yang keempat, dan apabila seorang mereka telah takjub ya terhadap pendapat mereka sendiri. Masya Allah. Jadi mereka malu kalau mengatakan kalau Allah, kalau Rasul, itu malu. Ceramah kalau Allah berfirman, Rasul bersabda, malu. Menurut pendapat saya, menurut hemat saya, menurut apalagi, macam-macam gitu. Maka Rasul mengatakan kalau itu sudah muncul zaman seperti itu, fa'alika binafsika wada angkal awam, adalah engkau memikirkan dirimu sendiri, tinggalkan orang awam. Fa inna mi waraikum ayyam sabir fihin mithlul qabid alal jamar. Karena apa kata Rasul? Karena di belakang kalian itu ada hari-hari as-sabir yang penuh dengan kesabaran, yang butuh kesabaran yang tinggi. Ya, yang fihinna mithlul qabid alal jamar, yang orang hidup di tengah-tengah zaman seperti itu, di kampung seperti itu, seperti orang megang bara api. Coba ini. Jadi kalau ada sudah apa tadi yang pertama? Pelit diperturutkan, hawa nafsu diikuti, dunia dikedepankan, orang bangga dengan pendapatnya, bukan dalil lagi. Maka apa yang terjadi? Rasul mengatakan, maka hendaklah kalian saat itu pikirkan diri kalian sendiri. Akan datang kepada kalian hari yang perlu dengan kesabaran. Digambarkan orang yang bersabar memegang agamanya seperti apa? Kal qabid alal jamar, seperti orang memegang bara api. Wih, berat sekali ya. Makanya luar biasa zaman kita ini, Masya Allah. Orang-orang yang punya titel-titel itu, justru mereka adalah orang yang pertama kali melemahkan akidah umat. Justru menjadi orang yang pertama kali memusuhi Al-Quran dan hadis Nabi. Kan gitu. Maka di zaman itu ketika muncul, begitu beratnya orang berpegang teguh dengan sunnah. Rasul mengatakan, lil amili fihinna ajru khamsina rajulan. Orang yang beramal soleh di hari itu, di tengah-tengah zaman seperti itu, maka mereka mendapatkan pahala 50 orang. Ya'maluna mithla amalikum, yang beramal seperti amal kalian. Masya Allah. Jadi dilipatkan berarti kan ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang yang beramal di masa-masa berat itu lebih besar pahalanya. Qulna, kami para sahabat bertanya, mina au minhum, 50 kali lipat dari kalangan kami atau dari mereka? Jadi 50 kali lipat seperti para sahabat atau dari mereka sendiri, dari kalangan mereka? Rasul mengatakan bal minkum, bahkan 50 kali lipat dari amalan kalian. Masya Allah. Jadi Allah lipatkan pahalanya. Ya, hari ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya, Masya Allah. Jadi justru apa? Allah lipat gandakan pahalanya. Bagi apa? Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi di masa-masa berat. Nah ini makanya Masya Allah, kalau kita megang sunnah Nabi ini Masya Allah luar biasa. Zaman kita ini orang kalau berpegang teguh dengan sunnah Nabi beratnya luar biasa. Berbagai macam cacian, umpatan. Tapi perhatikan, ternyata apa? Pahalanya jauh lebih besar. Ya, Masya Allah. Maka Rasul mengatakan kalau sudah zaman seperti itu, fa'alika binafsika. Ya, ini da'angka khalatahum, yaitu kamu tinggalkan berbaur dengan mereka. Ilzam nafsaka bil hifdzi lidinika wal muhafadhati alaih. Ya, dan hendaklah engkau berkomitmen ya terhadap dirimu untuk menjaga agamamu. Ya, dan agar beristiqomah di atas agama itu. Kalau sudah
kondisi seperti itu. Ya, pikirkan diri kita sendiri. Masya Allah. Kemudian riwayat berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Waddah yang maknanya dari hadis Ibnu Umar, lafadznya inna min ba'dikum ayyamas sabir fiha al-mutamassik bi misli ma antum alaihi al-yawma lahu ajru 50 minkum. Ya, sesungguhnya setelah kalian nanti ayyaman akan datang hari-hari as-sabir yang penuh dengan kesabaran. Fiha, di dalamnya, ya, al-mutamassik, orang yang berpegang teguh, bimisli ma antum alaih, yang seperti yang kalian amalkan. Siapa kalian di situ? Para sahabat. Kata Rasul, orang yang berpegang teguh seperti yang kalian amalkan di hari ini, maka lahu ajru 50 minkum, maka bagi mereka mendapatkan pahala 50 seperti yang kalian amalkan. Masya Allah ini ya, ini kabar gembira yang luar biasa ini. Yang mendapatkan apa tadi? Mendapatkan lipat ganda. Kita beramal di zaman yang susah seperti ini, itu Allah lipatkan pahalanya. Insya Allah ya. Makanya bersemangat ini ya, bersemangat mempelajari sunnah Nabi dan kita bersabar. Saya pikir Rasul menggambarkan orang yang bersabar seperti megang bara api. Pegang bara api, ya, bara api merah mau nyati dipegang. Siapa yang kuat? Itulah digambarkan di akhir zaman ketika Islam itu asing, memegang sunnah Nabi seperti itu. Ya, maka jangan kemudian kita tinggalkan sunnah ini, ya, sampai kita mati. Ya, iya. Masya Allah. Kemudian di berikutnya penulis kita mengatakan, Amba'ana Muhammad ibnu Sa'id, qala amba'ana Asad, qala amba'ana Sufyan ibnu Uyainah, an Aslam al-Basri, an Sa'id akhi al-Hasan, yarfa'uhu qultu li Sufyan. Ani Nabi qala na'am. Ya, apakah dari Nabi? Beliau mengatakan iya. Qala, beliau mengatakan, innakumul yawma ala bayyinati min amrikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fillah wa lam tadhhar fikum as-sakratan. Ya, sesungguhnya kalian wahai para sahabat di hari ini ala bayyinati min amrikum, di atas bukti yang nyata dari urusan kalian, dari agama. Ini para sahabat dulu hidup itu di atas ilmu. Kenapa? Mendapatkan langsung dari Nabi. Kan gitu ya. Tentunya kalau dari sumber aslinya kan mantap sekali kan? Nah kan gitu. Kalian memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar, dan berjihad di jalan Allah. Dan belum nampak di tengah-tengah kalian sakratan, dua macam mabuk. Yaitu sakratul jahli, yaitu mabuk kebodohan, wa sakratu hubbil aish, dan mabuk cinta kehidupan, cinta dunia. Jadi dua penyakit ini di tengah-tengah para sahabat belum muncul. Ya, artinya apa? Ini Masya Allah, generasi yang terbaik. Tapi kata Rasul, kata beliau, wasatahawwaluna an dzalik, dan keadaan itu akan berubah. Wala ta'muruna bil ma'ruf, kalian tidak memerintahkan yang baik, wala tanhauna 'anil munkar, dan kalian tidak mencegah yang mungkar. Wala tujahiduna fillah, dan kalian tidak berjihad di jalan Allah. Wa tadharu fikumus sakratan, dan akan nampak di tengah-tengah kalian dua macam mabuk. Mabuk apa tadi? Kebodohan. Orang kalau sudah bodoh itu mabuk, Pak. Ya, babi buta. Lihat orang mengamalkan kebenaran udah musuh bebuyutan. Gitu ya. Dan yang kedua apa? Cinta kehidupan dunia. Udah, ini ngeri nih. Sampai Rasul mengatakan bahwa seorang yang tamak kepada dunia itu, mereka lebih merusak daripada seekor serigala diletakkan di tengah-tengah kerumunan kambing. Coba kambing lagi damai-damai, lagi makan bareng, mungkin ngobrol, gimana besok kamu dipotong di mana misalkan ya. Lagi ngobrol, oh sedih banget mau berpisah sama kamu gitu ya. Tiba-tiba datang itu seekor apa tadi, serigala. Datang bubar kan gitu. Nah itu, Rasul menggambarkan bahwa seorang yang tamak kepada dunia, cinta kepada dunia lebih merusak daripada serigala tadi. Lah bagaimana kalau kemudian orang yang tamak kepada dunia ini mereka menduduki posisi penting, baik dalam urusan kenegaraan atau dalam urusan agama? Wih, bahaya sekali ya. Ini Masya Allah, Rasul mengatakan ternyata apa? Muncul di zaman ini. Makanya kalau sudah urusan duit ini, Masya Allah, UUD, ujung-ujungnya duit, Masya Allah. Ini kalau ya nggak memerangi sunnah, nggak dapat
makan ya. Makanya ya apapun mereka lakukan, yang penting apa? Dakwah sunnah itu tidak tersebar. Masya Allah. Nah, maka Rasul mengatakan keadaan akan terbalik. Nanti apa? Kalian tidak memerintahkan yang baik, tidak melarang yang mungkar, dan tidak berjihad, dan akan nampak di tengah-tengah kalian dua mabuk. Maka kata Rasul, fal mutamassik yauma idin bil kitabi was sunnati lahu ajru khamsin. Maka orang yang berpegang teguh di hari itu dengan kitab dan sunnah mendapatkan pahala 50. Dikatakan kepada beliau, ya, minhum 50 pahala di antara mereka yang berpegang teguh. Ternyata la bal minkum. Bahkan yaitu 50 seperti apa dari amalan kalian. Jadi 50 kali lipat dari apa pahalanya para sahabat. Masya Allah. Kenapa ini? Karena seorang yang beramal di masa-masa sulit seperti itu, termasuk orang bersedekah. Orang kalau kaya raya bersedekah ya dapat pahala. Cuman apa? Tidak terlalu besar. Maka Rasul pernah mengatakan sabaqa dirhamun ya mi'ata alfi dirahim. Rasul mengatakan sedekah 1 dirham ini bisa mengungguli daripada sedekah 100.000 dirham. 1 dirham itu lebih utama daripada 100.000 dirham. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasul, fa kaifa dzalika? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Rasul mengatakan, rajulun, datang seorang lelaki, lahu dirhaman, dia memiliki cuma 2 dirham. Fatasaddaqa bi ahadihima, dia sedekahkan 1 dirham. Punya uang cuma 20.000, mau belanja ke warung, ternyata ada orang di pinggir jalan membutuhkan, ambil 10.000 sedekahkan, tinggal 10. Kira-kira berat apa tidak ngeluarin 10.000? Berat sekali. Dia cuma 10.000 tapi mengeluarkan berat sekali. Kenapa? Memang cuma sebegitu hartanya. Datang lagi orang hartanya banyak sekali, dia keluarkan tadi 100.000 dirham. Ya, bagi dia 100.000 kecil, 1.000.000 kecil kan gitu. Nah, maka Rasul mengatakan satu dirham tadi lebih afdal, lebih utama. Kenapa? Ketika mengeluarkan berat sekali. Sama. Orang beramal di masa yang berat, Masya Allah ternyata. Ya, itu lebih besar pahalanya. Ya, iya. Maka Rasul pernah ditanya, Rasul, sedekah apa yang paling afdal? Rasul mengatakan juhdul mukil. Sedekahnya orang dalam kondisi sempit dia. Ya, dalam ada kondisi sempit. Maka Allah ketika mensifati orang-orang bertakwa yang akan mendapatkan surga adalah apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, di antaranya. Ya, adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang maupun sempit. Kalau lapang mungkin sedekah, tapi kalau sempit jarang ini kadang-kadang. Mungkin ini uzur, mungkin saya belum mampu lah ini. Makanya Rasul ketika berkorban itu setiap tahun loh ya. Ini jangan kita pahami korban itu seumur hidup sekali. Nah ini kenapa kadang-kadang kampung nggak pernah ada korban. Oh ternyata apa? Salah ilmunya. Mereka mengatakan korban itu seumur hidup sekali. Padahal apa kata Abdullah ibnu Umar dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ibnu Umar mengatakan, aqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinina yudhi. Rasul beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, setiap tahunnya berkorban. Apa mungkin maknanya Rasul itu orang yang berlebih hartanya? Ya, lebih-lebih hartanya. Ternyata apa kata Aisyah? Ya, ma syabi'ah alu Muhammadin mundu qadimal Madinah min tu'amil burri thalatha layalin tibaan hatta qubila. Hadis Bukhari Muslim. Kata Aisyah, kami keluarga Nabi, ya, itu tidak pernah merasakan perutnya kenyang selama 3 hari berturut-turut dari makanan gandum. Sejak tinggal di kota Madinah sampai beliau wafat. Berarti apa? Ada salah 1 hari atau 2 hari keluarga Nabi kelaparan. Tapi apa? Setiap tahun berkorban. Tentunya bagi yang ada ya ada kelebihan kan gitu untuk beli hewan korban. Nah ini yang kita ambil di situ adalah bagaimana kesungguhan Nabi. Walaupun dalam kondisi yang sempit, kondisi yang begitu ya memprihatinkan, tapi apa? Masya Allah. Ya, tetap mengedepankan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang beramal yang mengamalkan sunnah Nabi ketika sunnah Nabi diejek, ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Itu ya. Iya. Kemudian yang terakhir. Walahu bi isnadin al-Mu'afiri qala Rasulullah bersabda, tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa? Alladzina yumassikuna bi kitabillahi hina yutraku.
wa ya'maluna bisunnati hina yudfi'u atau hina yudfa'u. Kata Rasul, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Itu orang-orang yang yumassikun, berpegang teguh dengan kitab Allah, hina yutraku, ketika kitab Allah ditinggalkan. Wa ya'maluna bisunnah, dan mereka mengamalkan sunnah Nabi, hina yudfa'u, ketika sunnah itu dipadamkan. Ya, sunnah bukan dipancarkan tapi dipadamkan. Masya Allah ya. Jadi orang berpegang teguh dengan kitab Al-Quran ketika ditinggalkan. Lah memang kalau meninggalkan Al-Quran dengan apa? Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menafsirkan ayat wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, kata Allah mengatakan, Rasul mengatakan, ya Allah, sesungguhnya umatku ini mereka menjadikan Al-Quran menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Nah ya, mahjur, yang dihajar, yang diboikot, ditinggalkan. Apa makna meninggalkan Al-Quran? Maka Ibnu Qayyim mengatakan yang pertama adalah tarku, meninggalkan untuk membacanya, tidak membaca lagi Al-Quran. Termasuk orang meninggalkan Al-Quran. Yang kedua yaitu tarku, meninggalkan dengan apa? Litadabburiha, untuk mentadaburinya. Yang ketiga adalah meninggalkan Al-Quran dengan tidak mau berhukum dengan Al-Quran. Yang keempat, meninggalkan Al-Quran dengan cara apa? Tidak mau berobat dengan Al-Quran, at-tadawi biha. Ya, tidak mau berobat dengan Al-Quran. Perhatikan ini. Maka seorang ahlu sunnah itu yang dikatakan khuraba adalah mereka ini tadi. Mereka membaca Al-Quran, dibaca Al-Qurannya. Mereka mentadaburinya. Mereka berhukum dengannya, mengamalkannya. Dan apa? Kemudian mereka berobat dengan Al-Quran. Nah gitu. Wa ya'maluna bisunnah, dan mereka mengamalkan sunnah Nabi. Kapan? Ketika sunnah itu dipadamkan. Ya, dikubur. Ya, dalam-dalam. Kan gitu sekarang ya, Masya Allah. Makanya kalau kita melihat kadang-kadang ya, orang katanya mempelajari Islam. Belajar Islam, justru ayat Al-Quran yang begitu jelasnya, hadis yang begitu jelasnya nggak pernah dibaca, ditafsirkan. Justru yang sibuk adalah mengurusi apa? Ucapannya para pensyarah-pensyarahnya itu. Harusnya apa? Ini ujungnya nih apa? Pokoknya Al-Quran dan Sunnah itu yang dipelajari, bukan malah apa? Sibuk untuk membahas ucapan orang-orang yang mensyarah Al-Quran atau hadis tadi. Nah ini Masya Allah ya, makanya Alhamdulillah ketika Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita ya, pemahaman Islam yang semua Al-Quran, hadis Nabi SAW. Ya, semoga bermanfaat dan semoga penjelasan di bab ini ya memberikan penguat kepada kita bahwa memang seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, Rasul menggambarkan akan datang satu zaman ya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi seperti orang megang bara api. Ya, berat sekali ya, mendapatkan cemoohan, mendapatkan cibiran, bahkan mungkin mendapatkan apa? Pertentangan dengan fisik. Tapi apa? Maka kesabaran ya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi inilah yang akan memberikan keselamatan kepada seorang. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.